जयगुरु परम कल्याणमय श्री श्री ठाकुर महाराज पाद पद्मे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करुछु निगम दर्पण आज अध्यायटी। ये अध्याय गुड़िक गभीर श्रद्धा एवं सम्मान सहित आगे नमर समस्त प्रिय माँ भाई और श्रोताबंधु मानक जयगुरु प्रीति संभाषण सह अंतरभरा स्वागत जनाऊँ। परम प्रेममय ठाकुर महाराज कहते जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत अनासक्त भाव कर्म कर जाओ। फलाकांक्षा शून्य हुई कर्मर अनुष्ठान कले मनुष्य बंधन मुक्त होई मृत्युलोक ऊर्ध्वासन स्थापन करिपारे एवं सुख शांति रही थाए। एणु जीवन को भगवत प्रेरणा अनुप्राणित कले सत्कर्मर प्रेरणा आसीब ही आसीब। तेबे एई परिप्रेक्षी आसंतु शुणिबा गोटे सुंदर कहानी। जड़े राजा थिले। थरे से शिकार को जाई जंगल जाक भ्रमण करी कौनसी शिकार पाइलेनी। क्लांति दूर करने गोटे बरगछ तले विश्राम नेले। से बरगछटी एते घुंच होता भितर असंख्य चढ़ई रोते। चढ़ईकर आबरे राजा जितेबाला ऊपर को चाहिए देखिले तांका मुंड उपर थिबा गोटे शाखारे चारोटी चढ़ई बसचंती। एति बेले ता भितर प्रथम चढ़ईटी कहला यहाँ नहीं वहाँ है, अर्थात एठी नहीं सेठी अच्छी। राजा कान चढ़ई कथाटी पढ़िया मत राजा आश्चर्य कहले चढ़ईटी एमती कौन कहला एठी नहीं सेठी अच्छी, यार अर्थ कौन? राजा किसी अर्थ उत्तर पाइलेनी। एति बेले द्वितीय चढ़ईटी कहला यहाँ है वहाँ नहीं, अर्थात एठी अच्छी सेठी नहीं। राजा कहले ये पुणी कौन एमती कहलानी? किंतु राजा तार उत्तर किछि पाउना। तेणु राजा मन टिके चिंताशील हो गला। कहले कौन कहते चढ़ई गुड़िक? एति बेले तृतीय चढ़ईटी कहला यहाँ नहीं वहाँ भी नहीं, एठी नहीं सेठी भी नहीं। राजा से कथा शुणी कहले ये भी कौन एमती कहलानी? सबू कथा गुड़ाक एमती परस्पर मतांतर शुभुची, कौन यार अर्थ? चढ़ई गुड़ी कौ विषय कहवाक चाहूँगी? एति बेले चतुर्थ चढ़ईटी कहला यहाँ है वहाँ भी है, एठी अच्छी सेठी भी अच्छी। कहला कौन ये चढ़ई गुड़ा कथा होचंदी? राजा मन में कौतूहल जन्मिला। सी आउ काल विलंब न करी राजनगर को चली आसिले। मंत्री डाकी कहले मंत्री मु आज जंगल रे चारोटी चढ़ईठू यही कथा शुणी, यार उत्तर न पाया पर्यंत मो मन शांति होनी। तेणु तुम्हें जाओ डिंगुरा पिटेई राज्य और राज्य बाहर घोषणा कर जे जी यार प्रकृत उत्तर कहीदेव मुझे राज्यर अधा दान देदेवी। मंत्री तत्क्षणात जाई डिंगुरा पिटेई देले। तापरे राजदरबार रे पंडित मानकर समागम चलला। किंतु हजार हजार पंडित आसिले भी कहारी उत्तर रे राजा संतुष्ट हेले नहीं। राजा टिके विव्रत हो पड़ले यार उत्तर जानापी। एति बेले गोटे चोरटे आसी पहुँचला। कहला महाराज आपण व्यस्त हूँ, यार उत्तर मु देदेवी, किंतु मोर गोटे शर्त अच्छी। मते 8 दिन समय आपण देबे। उत्तर दबा पूर्व आज मते आपण 4टी स्वर्ण मुद्रा देबे। मु 8 दिन पर आसे आपण को उत्तर देबी। राजा कहले ठीक अच्छी कही स्वर्ण मुद्रा आनी चोरटी की देबा बेले मंत्री कहले महाराज हजार हजार पंडित जो फेल मारे यहाँ गोटे चोर ये आपन को ठकुची, स्वर्ण मुद्रा नहीं चलीज कि कौन उत्तर दबनी, ये मूर्ख कौटू उत्तर जान? राजा हसी कहले मंत्री मोर 4टी स्वर्ण मुद्रा गले मो राजकोष खाली होनी, किंतु जदि से उत्तर देदेला ताले मो जीवन में मुझे सबू पाइबी। तेणु तुम्हें बाधा दियोनी, से जाऊ। चोर को मध्य सतर्क करदे देख 8 दिन पर जदि तू आसी उत्तर न दो ताहले तो मुंड काट करदेवी। आज्ञा कही चोरटी चलीगला। स्वर्ण मुद्रा 4टी ने जाई घरे पहुँची जो स्त्री हाथ में देदेला। स्त्री खुशी हवा जगार विरक्त हो गला, कारण स्त्रीटी भारी धर्मार्थी थिला। से सबले चोर को बारण करे चोरी करने को। स्वर्ण मुद्रा देखी भाविला कौटू चोरी कर आनी बोली विरक्त हो कहला तुमको एते मना करी तमें पुणी चोरी कल? चोर कहला नाई रे मु चोरी करनी, आज राजा निजे हाथ में मत देइचंती। स्त्री कहला तमें कौ कम कल जे एते खुशी राजा तुमको स्वर्ण मुद्रा 4टा पुरस्कार देले? चोर समस्त वृत्तांत
କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣି ସାରି କହିଲା, ତମକୁ କ'ଣ ଏ 4ଟି କଥାର ଉତ୍ତର ଜଣାଅଛି? ଚୋର କହିଲା, ନାହିଁ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବି କି? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା 4ଟା ପାଇଲେ, ଚାଲ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା, ବର୍ଷେ ପରେ ଏଠିକି ଆସିବା। ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ମନେ ଥିବ ଯେ ରାଜା ଆମକୁ ପଚାରିବେ? ପତ୍ନୀ କହିଲା, ନାହିଁ, ଏ ବେଇମାନି କାମ କେବେ ମୁଁ କରିବିନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି। ଚୋର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା, ତୋତେ ଏ ଉତ୍ତର ଜଣା? ପତ୍ନୀ କହିଲା, ହଁ, ମୋତେ ଜଣା। ତାପରେ 8 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଚୋର ଲାଳାୟିତ କେମିତି ରାଜ୍ୟର ଅଧା ପାଇବ। ସେଠୁ 2 ଯାକ ବାହାରିଲେ ରାଜା ଦରବାରକୁ। ଯିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ କହିଲା, ଏ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବା। ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେବି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜା ଦରବାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମା, ମୋର ଏଇ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ମୋ ଜୀବନରେ, ଏଇ ଜୀବନରେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଗୋଟିକ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ଆଉ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଧନା, ଏଇଥିରେ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟିଯାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୋର ଉପକାରରେ ମୁଁ ଲାଗିବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଚାଲ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ରାଜ ଦରବାର ଯିବି। ଏହା କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ଘର ପଡ଼ିଲା। ଚୋର ପତ୍ନୀ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦେଖ ମା, ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ଦିନର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ କରି ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଚାଲ। ବେଶ୍ୟାମାନେ ତ ଟଙ୍କାର ଆନନ୍ଦରେ ଏକଦମ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷୟିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ। ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ରାଜ ଦରବାରକୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହୋଦୟ, ବେଶ୍ୟା, ଚୋର ଏବଂ ଚୋର ପତ୍ନୀ ଆସି ରାଜା ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚୋର କହିଲା ଯେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପତ୍ନୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ଯିଏ କେହି କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଉତ୍ତରଟା ଦରକାର, ତେବେ କୁହ। ଚୋର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହା ନାହିଁ ଓହା ହେ, ଏଠି ନାହିଁ ସେଠି ଅଛି। ୟାର ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର କେବଳ ମାତ୍ର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରଟି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସାଧନ ଏତେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନ ଅଛି, ସେଠି ସେ ବହୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟେଇବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛି। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଚୋରପତ୍ନୀ କହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହା ନାହିଁ, ଏହା ହେ ଓହା ନାହିଁ, ଏଠି ଅଛି ସେଠି ନାହିଁ। ୟାର ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଏଇ ବେଶ୍ୟା। ୟାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଲେଣି, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ କେତେ ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମ ତାଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ କର୍ମ ବଳରେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟିଏ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆରପାରିକି ଯିବନି। ତାଙ୍କର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ବି ଆରପାରି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଠୁଳ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅଧୋଗତି ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କାଳ କଟିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଛି ସେଠି ନାହିଁ। ରାଜା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚୋରପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଏହା ନାହିଁ ଓହା ବି ନାହିଁ, ଏଠି ନାହିଁ ସେଠି ବି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲେ, ୟାର ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଚୋର। ସେ ଏଠି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରି ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ପୋଲିସ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଏଠି ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି ବି ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ବି ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଅଧୋଗତି ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ନାହିଁ ସେଠି ବି ନାହିଁ। ରାଜା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚୋରପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଏହା ହେ ଓହା ବି ହେ, ଏଠି ଅଛି ସେଠି ବି ଅଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ନିଜେ ମହାରାଜ। ରାଜା କହିଲେ, କେମିତି? ଚୋରପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ରାଜ ପରିବାରରେ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ
ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଚାକର ବାକର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପାଖରେ ଖଞ୍ଜା ହେଲେ। ଆପଣ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବିଳାସ ବେସନରେ ଏଠି ଦିନ କଟେଇଲେ ବି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟବଳ ମଧ୍ୟ ଠୁଳ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିବେ। ତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଅଛି, ସେଠି ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ବି ଅଛି। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା କହିଲେ, ତୁମେ ପୁରା ରାଜ୍ୟଟା ମାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟଟା ଦେଇଦେବି। ଚୋର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମହାରାଜ, ମୋର କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ପତିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋ ପତି କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ। ରାଜା ଏତେ ଖୁସି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ମାସକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ତମ ଘରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ମୁଁ ଆୟୋଜନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କହିଲେ, କର୍ମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅବିକ୍ଷୁବ୍ଧ, ଅବିଚଳିତ, ଶାନ୍ତ, ସମାହିତ ରହିହେବ, ଏହି ନିର୍ମମ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ ହେବ। ମହା ଦୁର୍ଲଭ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନେ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମକୁ ବରି, ପ୍ରଭୁ ପଦେ ମନ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଭବୁ ହୋଇଯିବ ପାରି। ପରିଶେଷରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ। ସେହି ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଏହି ନିଗମ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।